Matthew 1. Let me read from the passage. Matthew 1, 18 through 25. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother, Mary, was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate the marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Can you say amen? Amen. All right. When we think of Christmas, I think a lot of times, what is the first thing that comes to mind? New, right? New gifts, some money from your parents or something like that. I got a new car. I was like, yeah. I got a new Acura Integra. It's a smaller car. My payments went down. I'm going to save on gas and all this other stuff. So I was like, yes. But it already has a scratch. I was like, oh, already, right? Sometimes you get your kids a phone, and within 2 weeks, the screen is already cracked. We're like, oh, what happened? I just dropped it. You know, it just happens, right? And a lot of times we think about that. But we have to understand, gifts are temporary. So when we think of Christmas as believers, we know that this day is a day of the birth of Christ, Jesus. Can you say amen? When I read this passage, what really spoke to me was that this Jesus, this baby born, was to be called Emmanuel. Emmanuel, which means what? God is with us. That God is with us. See, one of the things we have to understand, Christ came to earth and he identified himself as a human. And that means he understands fully everything that we went through, or we have gone through, or we will continue to go through. Some of the pain, some of the suffering, some of the struggles of life, some of the breakdowns and difficulties and the tiredness sometimes of working and having kids and all these different things. Are you with me? He identified with us. He is with us. And what that speaks to me is this, that we live in what's called sometimes uncertain times. Right? But we stand upon Jesus. We don't know, sometimes I don't know what the future holds. There's a lot of stuff going on in our world. Can you say that? Yes? There's a lot of stuff. But what we stand on is we stand on Jesus and his word and his promises, which says what? In Jeremiah 29:11, it says this, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future." There are times that we're going to face things that are fearful, things that we don't know we're afraid of, or there are challenges in our life. But God says what? He says to us, be strong and courageous, for I will never leave you, nor what? Forsake you. For some of us who work maybe 2 jobs, some of us who have school, some of us who have different things going on, who are working and studying all these different things, we get tired, we get exhausted. God says, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Can you say amen? Amen. See, God reminds us every day. He reminds us every day that Emmanuel, he is with us every single day to guide us and to help us along this journey in this life. More than anything else, Christ, God the Father, gave us what? God the Father gave us his Son. His Son. That
is the greatest gift that He has given to you and to me. Everything else pales in comparison. Because this is about eternity. Can you say amen? Amen. Let me pray. So, Father, we want to continue to celebrate this day, your birth. And we want to thank you. We want to thank you for blessing this place, this church. Thank you for the leaders. We continue to ask that you would bless the next generation, Lord. And it's very easy as we get older to lose sight of our priorities, to make other things a priority. But Father, help us to continue as we get older to make you a priority in our lives. And so, Father, we celebrate. It's a day of celebration and rejoicing that you came to this place, to this earth. You walked to save humanity and to save all mankind. So I ask that you would continue to bless this world, that we would continue to share the greatest gift, which is your Son. So Father, we give you praise and we give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 네, 크리스마스는 임마누엘의 하나님, God is with us always. 하나님께서 항상 우리와 함께 하신다고 하는 사실을 나타내고 보여주는 그런 사건입니다. 오늘 하나님 말씀 보겠습니다. 누가복음 2장 8절부터 20절까지 보겠습니다. 누가복음 2장 8절부터 20절까지 말씀 제가 봉독해 드립니다. 누가복음 2장 8절부터 20절. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추매 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누워있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 호련히 수많은 천군이 그 천사와 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바 이 이루어진 일을 보자 하고 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유에 누인 아기를 찾아서 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말한 것을 전하니 듣는 자가 다 목자들이 그들에게 말한 것들을 놀랍게 여기되 마리아는 이 모든 말을 마음에 새기어 생각하니라. 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본 그 모든 것으로 인하여 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라. 아멘. 오늘 목자들 마지막 절 제가 읽어드립니다. 목자들이 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본 모든 것으로 인해서 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라. 오늘 제목을 목자들처럼. 오늘 기도했던 우리 박 장로님 기도하는데 우리 모두가 목자들처럼 주님 소식을 듣고 그리고 목자들처럼 천사의 음성을 듣고 순종하게 하여 주시옵소서. 오늘 제목을 알려드리지도 않았는데 오늘 제목을 목자들처럼 라고 합니다. 지난주일부터 기도 준비하시겠다고 저한테 말씀하시고 성탄 예배 어떻게 드리는지 말씀하시는데 그 예배를 드리면서야 하나님이 참 우리들을 사랑한다. 우리 새생명교회를 사랑한다. 하나님은 여전히 살아계시다 라고 하는 걸 깨닫게 됩니다.
유사히 세상은 크리스마스라고 하는 이야기를 잘 안 써요. 그죠? 메리 크리스마스라는 인사를 잘 안 해요. 세상에서는 메리 크리스마스 대신 무슨 인사를 해요? 해피 할러데이. 이제 크리스마스가 아니고 할러데이예요. 그래서 세상 사람들에게 물읍니다. 크리스마스에 어디 가고 싶습니까? 그럼 어디 간다고 그래요? 교회 간다는 사람 있어 없어? 순서에 나와 있지도 않아. 어디 간다고 그래 다? 라스베이거스, 올란도, 샌디에고, 시애틀. 그죠? 그게 크리스마스 미국 사람들이 가장 가고 싶어하고 방문하고 싶은 지역이고 장소예요. 크리스마스니까 교회 가겠다고, 크리스마스니까 뭐 고아원 가겠다고, 크리스마스니까 양로원 가겠다고, 뭐 이런 사람들은 찾아볼 수가 없어요. 이제는 할러데이가 됐고, 크리스마스에 뭐 하냐고 그러면 맛있는 음식 먹겠다고, 여행하겠다고, 쇼핑하겠다고, 이제 그런 사람들이 대부분입니다. 근데 과연 크리스마스의 핵심과 본질은 무엇일까? 이집트로 가는 그 중간에 이제 성지순례를 다녀온 분들이 주로 많이 이제 가는 수도원이 있는데, 그 수도원이 성 비쇼이 수도원이라고 해요. 성 비쇼이 수도원, 세인트 비쇼이. 비쇼이라는 게 사람 이름이죠. 그 수도원을 그 사람 이름을 따서 만든 이유가 있는 거예요. 이 비쇼이는 수도사였어요. 그래서 수도원에서 수도 생활을 하는데, 그 수도 생활하는 많은 수도원사들이 한 가지 정말 하고 싶은 게 있는 거예요. 정말 자기들의 가장 큰 소원이 있는 게, 그건 뭐냐면 예수님을 만나고 싶은 거예요. 그래서 그 수도원에 있는 수도사들이 다 기도합니다. 우리 같이 마음을 모아서 하나님 앞에 기도하자, 예수님 만나게 해달라고. 그래서 그들이 열심히 기도합니다. 단체로. 그랬더니 하나님이 그들 가운데 말씀을 해주셨어요. 언제 어디로 가라. 그러면 예수님을 보게 되고 만나게 될 것이다. 그러니까 이 수도사들이 다 너무 좋아하고, 그래서 그날이 되니까 다 이제 목욕하고 기도하고 깨끗하게 하고, 이제 예수님 만나니까 들뜬 마음으로 다 이제 수도원을 떠나서 이제 그걸로 가는 거예요. 만나겠다는 장소로 막 열심히 가는 거예요. 이 비쇼이 수도사도 같이 열심히 가는 거예요. 근데 한참 가는데 가다 중간에 어떤 늙은 노인, 약간 거지 같은 허름한 옷을 입고 있는 늙은 노인이 길가에 있는 거예요. 그러면서 나도 예수님 만나고 싶다, 나도 좀 데리고 가달라고 막 그러는 거예요. 근데 수도사들은 아무도 관심 없어요. 왜? 빨리 가서 예수님 만나야니까. 그러니까 아무도 관심 없고 막 가는데, 온리 비쇼이 수도사만 그 노인을 불쌍히 여기고, 이 사람도 예수님 만나면 좋겠다라는 마음이 드는 거예요. 그래서 그 사람을 부축해서 이제 같이 가기 시작합니다. 근데 힘이 없으니까 자꾸 넘어지는 거예요. 그래서 결국 업고 이제 그 장소로 갑니다. 근데 늦은 거예요. 가보니까 예수님 있어 없어? 없어요. 수도사들은 다 없어졌어. 아무도 없는 거예요. 그러니까 이 비쇼이 이 수도사가 너무나 낙심하고 절망하면서, 내가 예수님 만나고 싶었는데, 내가 예수님 만나면 못 만났다고 막 낙심하고 막 투덜투덜거리고 그러고 있는데, 그 노인네가 뭐라고 그래요? 내가 누구라고? 내가 예수다. 다른 수도사들은 다 나를 못 만났다. 그래서 성 비쇼이라고 하는 사람은 별명이 뭐냐면 예수님을 업은 사람, 예수님을 업은 사람, 세인트 비쇼라고 하는 그런 별명을 얻게 됩니다. 얼떨결에 예수님 만나는 거예요. 다 예수님 만나고 보고 싶지만 다 만나는 게 아니라 얼떨결에 부지 중에 예수님을 만나는 그런, 그리고 예수님을 경배했던 그런 아름다운 이야기입니다. 이런 아름다운 이야기가 오늘 우리 성경 보면 누가복음 2장 8절부터 나옵니다. 목자들도 마찬가지예요. 그죠? 우연히 천사들의 음성을 듣게 되고, 그리고 천사들의 음성을 듣고 천사들이 가르쳐준 장소로 가서 거기서 첫 번째 예수님, 아기의 예수님을 보게 되고, 그것 때문에 기뻐하고 즐거워하며 오늘 마지막에 그들이 예수님 만난 것을 보고 하나님께 영광을 돌리고 하나님께 찬송하며 자기의 일터로 신나게 다시 돌아가는 이 목자들의 모습을 상상해 보게 됩니다. 얼떨결에 예수님 만나게 되고 얼떨결에 하나님의 은혜를 체험한 귀한 목자들입니다.
근데 오늘 본문을 자세히 묵상하고 깊게 묵상하다 보면 이게 우연히 벌어진 일이 아니에요. 얼떨결에 만난 것 같지만 그들이 만날 수밖에 없었던, 비쇼이라고 하는 수도사가 다른 사람들은 못 만났지만, 다른 수도사는 못 만났지만 이 비쇼이 수도사만 예수님을 만날 수 있었던 뭔가 특별한 것이 있는 거예요. 다른 수도사들은 다 앞만 보고 달렸지만 비쇼이라고 하는 이 수도사는 연약하고 불쌍한 사람을 돌보는 국률의 마음, 사랑의 마음이 있기 때문에 예수를 만난 것처럼, 오늘 목자들은 우연히 만난 것 같지만 우연이 아니라 그들에게는 특별한 무엇인가가 있다고 하는 사실을 깨닫게 됩니다. 그렇기 때문에 그에게 하나님은 은혜를 베풀어 주시고, 그리고 하나님의 놀라운 구원의 역사의 증인이 되었던 것이죠. 오늘 말씀을 묵상하면서 제가 제목으로 목자들처럼이라고 하는 제목을 진 것은 뭐냐면, 오늘 우리들, 저를 포함해서 여기 있는 여러분 모두가, 우리의 자녀들이 2023년에는 누구처럼? 목자들처럼 살았으면 좋겠다. 목자들처럼 은혜 받았으면 좋겠다. 목자들처럼 하나님께 영광을 돌리고 기뻐했으면 좋겠다. 목자들처럼 하나님을 찬양하고 찬송하며 살았으면 좋겠다. 목자들처럼 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 사건을 경험하고 체험하는 복이 우리 가운데 차고 넘치게 되길 간절히 축원합니다. 목자들 얼마나 아름답고 위대한지. 이 목자들이 특별한 건 뭐냐면, 천사들의 말을 듣고 자기들이 치던 양을 그냥 놔두고 베들레헴으로 빨리 내려갔다는 거예요. 아주 단순한 사건이고 행동인 것 같지만 그런 행동은 굉장히 놀라운 결단과 순종의 모습과 믿음의 모습이 수반되지 않고는 가능하지 않는 거예요. 차라리 상식적으로 보면, 합리적으로 보면 예수님을 만나러 베들레헴으로 내려간다고 하는 것, 그것이 얼마나 위험한 일인지 몰라요. 그리고 굳이 그렇게 할 필요가 없는 거예요. 천사들이 이야기합니다. 오늘 성경에 보니까 이 목자들이 천사들을 만난 적이 한 번도 없어요. 그러니까 성경에 보니까 천사가 나타나니까 모두 다 무서워 떨고 있는 거예요. 두려워하는 겁니다. 그러니까 이전까지 천사들하고 자주 교제하고 왕래했던 게 아니라 처음 천사들을 보는 거예요. 그리고 처음 본 천사가 얘기하는 거예요. 뭐라고 하냐면, 너희에게 좋은 소식이 있는데 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨고 그가 곧 그리스도고 그가 곧 더 로드, 주님이다. 그렇게 얘기하는 거예요. 처음 만난 천사의 이야기를 듣고 무서워 떨고 있는 목자들, 그리고 그 천사가 전해준 이야기가 구주고 그리스도고 주, 다른 얘기로 하면 기름 부음을 받은 자였고 하나님의 특별히 택한 사람이었고 만왕의 왕이고 구세주 다윗의 족속을 통해서 나타나는 만왕의 임금이라고 하는 이야기를 듣는 거예요. 그리고 그가 어디서 태어나냐면, 너희가 다윗의 동네에 가서 누구를 보나 강보에 쌓여서 말구유, 말밥통에 누워있는 아기를 볼 것인데 그게 너희들에게 표적이다, 사인이다, 이렇게 얘기하는 거예요. 한번 생각해보세요. 왕은 어디서 태어나나요? 왕은 어디서 태어나야 돼요? 왕궁에서 태어나야지. 왕은 어느 가문에서 태어나요? 왕족에서 태어나야죠. 근데 오늘 성경에 보니까 그리스도, 기름 부음은 자, 왕인데 어디서 태어나요? 왕궁에서 태어나기가 마구간에서 태어나는 거예요. 마구간에서도 말밥통에서 태어나는 거예요. 그러니까 이 천사들이 들려준 얘기가 목자들 생각에 이게 상식적이고 이게 이해가 되지 않는 그런 이야기인 거예요. 저 같으면 물었을 거예요. 아니 무슨 얘기하는 거냐고, 이게 어떻게 된 거냐고, 좀 자세히 좀 설명해 달라고. 근데 오늘 성경에 보면 목자들은 단 한마디도 천사들에게 묻지 않습니다. 그리고 의문을 품지 않습니다. 질문을 던지지 않습니다. 그리고 그 말대로 베들레헴이라고 하는 곳 마구간 구유에 누인 아기 예수를 보러 가고 있는 목자들의 모습을 보게 됩니다. 또 하나는 뭐냐면, 좀 엉뚱한 상상을 해봤어요. 목자들이 지금 양을 지키고 있잖아요. 그럼 그 양들은 어떻게 됐을까? 양들을 데리고 가진 않았을 거 아니야, 최소한. 그죠? 양들은 어떻게 하고 갔겠어요? 그냥 놔두고 갔겠죠. 그죠? 네? 그게 자기 양이 아니고
밤에 목자들이 양을 친다는 얘기는 다른 사람의 양이고 대신 맡아서 밤에 야근을 하고 노동을 하면서 양을 돌보는 건데 그 양들을 자기가 지키고 돌봐야 할 책임인데 그걸 놔두고 갔다는 얘기예요. 그러면 그러다가 양들이 한두 마리가 없어지면 그 책임은 누가 지는 거예요? 자기가 다 져야 되는 거예요. 잘못하면 목자라고 하는 목자의 직업을 잃어버릴 수도 있는, 경제적으로 사회적으로 막대한 타격을 받을 수도 있는 그런 위험한 행동이란 말이죠. 근데 오늘 성경에 보니까 목자들이 양에서 들을 치다 양들을 놔두고 바로 오늘 성경에 보니까 그들이 하나님의 음성을 듣고 천사의 음성을 듣고 읽어보니까 이렇게 돼요. 천사들이 하늘을 떠나 올라갑니다. 그러니까 목자가 서로 말하되 야 이제 우리가 베들레헴으로 가서 주님께서 우리에게 알리신 그것이 이루어진 것을 우리가 보자 하고 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유에 누인 아기를 찾아서 보고 천사가 한 이야기를 전했다. 이 목자들이 한 행동을 보면 굉장히 급해요. 그죠? 무슨 양들을 어디다 놀아놓고 양들을 어떻게 안전하게 지키고 이런 열흘이 없는 거예요. 천사의 음성을 듣자마자 야 우리 베들레헴으로 가자. 빨리 가서 우리가 보자. 만나자. 그리고 전하자. 그러면서 목자들이 베들레헴으로 쏜살같이 달려가는 모습들을 보게 됩니다. 양들을 그대로 놔둔 채 자기 직업을 잃어버릴 수도, 어쩌면 경제적인 타격을, 손해를 볼 수도 있는 위험한 행동입니다. 그 당시 목자들은 아주 천한 사람들이에요. 사회적으로, 경제적으로 약자입니다. 인정받지 못하는 사람이에요. 그러니까 밤에 야근을 하는 거예요. 냄새나는 사람들이에요. 사람들로부터 인식이 좋지 않아요. 왜냐하면 목자들이 워낙 저임금이고 워낙 고생하니까 이 목자들이 저녁에 주인이 맡긴 양들을 몰래 젖을 짜갖고 뒤로 빼돌려갖고 팔기도 하고 이랬던 게 목자들. 그래 그 당시 목자들 그러면 믿을 수 없는 사람들, 아주 거짓말하는 사람들, 아주 도둑질하는 사람들, 이런 식의 사회적 편견이 있다. 그래서 아무도 밤에 목자가 되려고 하지 않아. 그러니까 아주 낮고 천한, 사회적으로나 경제적으로나 그런 사람들이에요. 별것 아니에요. 사람들로부터 특별한 사람들이 아니란 말이에요. 근데 그런 사람들에게 천사가 나타나고 천사가 한 이야기를 듣고 그들의 마음이 통해서 그 이야기를 그대로 믿고 그 말한 대로 충성하고 따라가고 그리고 그 말한 대로 사람들에게 증거하고 전하고 그걸 통해서 하나님의 살아계심과 하나님의 능력을 체험하고 경험하는 그런 위대한 은혜와 축복을 그들이 맛보고 누렸던 것이죠. 저는 그래서 한마디로 이 목자들처럼 산다고 하는 것은 어쩌면 믿음이 필요하다. 여기서 믿음이란 얘기는 안 나오지만 왜 믿음? 믿음은 하나님의 음성을 듣고 따라가는 것. 그게 믿음이니까. 믿음은 오늘 목자들처럼 예수님을 찾고 또 찾는 게 믿음이니까. 세상에 그 어떤 것보다도 예수님이 소중하니까 예수님을 찾고 또 찾잖아요. 믿음은 하나님이 이루시는 놀라운 능력과 하나님이 이루신 놀라운 일을 보고 싶어하는 게 믿음이니까. 그리고 믿음으로 나아가면 하나님이 행하시고 하나님이 이루시는 위대하고 놀라운 일들을 경험하고 체험하는 그런 은혜와 축복을 맛보게 되니까. 그래서 오늘 제가 말씀드린 우리 크리스마스 오늘 성탄절 이후에 우리들이 목자들처럼 그 소중한 믿음, 무슨 믿음? 하나님이 말씀하신 것을 따라 순종하는 믿음. 예수님을 내 삶 속에서 찾고 또 찾고자 하는 그런 열정을 가지고 있는 그런 마음과 믿음. 하나님의 역사와 하나님의 능력을 보고 싶어하는, 경험하고 싶고 그것을 맛보고 싶어하는 그런 열정과 믿음을 소유하고 살아가는. 그래서 우리의 삶이 하나님께 영광을 돌릴 뿐만 아니라 우리에게는 기쁨이고 매일매일의 삶이 하나님에게 찬송이 되는 그런 거룩하고 복된 인생을 살아가는 그런 우리 모두가 되길 간절히 축원합니다. 아까 광고 시간에 멕시코 선교에 대해서 보고를 했는데 모르겠어요. 저만 그런지 이번에 멕시코 선교를 갔다 오는데 진짜 마음에 기쁘더라고요. 진짜 마음이 기뻐요. 저는 은혜를 많이 받았어요. 굉장히 힘들죠. 멕시코 갔다 오는 게 하루에 갔다 오는 게 쉽지 않습니다. 운전한 시간만 한 10시간 정도 운전했어요. 비용도 많이 들어요. 우리 교회 예산 중에 뭐 엄청나게 많은 비용이 들어요. 선물비로만 약 한 2,000불 정도 들어서 가는
교회들마다 이제는 선교 현장에 찾아가는 사람들, 그런 교회들이 점점 없어요. 가보니까 크리스마스인데도 그곳에 온 사람들, 온 교회들이 얼마 없는 것 같아요. 어쩌면 굳이 가지 않아도 누구 하나 뭐라고 할 사람이 없는 그런 일들인 거예요. 아마 어쩌면 가지 않는 게 우리 교회 형편, 우리 개인의 형편 속에서 훨씬 더 상식적이고 훨씬 더 지혜로운 그런 일일 수도 있어요. 근데 오늘 멕시코 선교 가서 그 선물들을 아이들 나눠줬어요. 정성껏 준비한 축구공, 정성껏 준비한 아이들 목도리와 모자, 그리고 햄버거, 그 다음에 칩, 그 맛있는 칩, 뭐 그 음료수, 그 다음에 팬케이크, 10파운드 팬케이크 가루, 그리고 담요 하나씩 딱 나눠주는데, 예전에도 그랬을 것 같은데 이번엔 특별히 깨닫는 게 뭐냐면, 그 선물을 받는 거기 있는 어른들과 아이들이 표정이, 야, 얼굴이 환해지는 거예요. 그리고 그렇게 기뻐하는 얼굴이 있는 거예요. 좀 특이했어요, 저는. 예전에도 좋아했겠지. 근데 이번에는 주는데 얼굴이 막 그냥 환해지고 막 기뻐갖고 어쩔 줄을 모르는 거야. 그걸 깨달으면서 뭘 깨닫냐면, 야, 얘들이 기뻐하는 것처럼 하나님도 기뻐하시겠다. 그런 마음이 확 드는 거예요. 하나님도 참 기뻐하셨다. 이 아이들이 기뻐하고 웃는 것을 보면서 제 마음에 드는 은혜가 뭐냐면, 아, 하나님도 이것을 좋아하시고 기뻐하시는구나. 그걸 깨닫게 되는 거예요. 그리고 거기 있는 사람들이 우리 선교사님한테 그랬대요. 누에보 교회를 뭐야? 에클레시아라고 그러죠. 누에보 에클레시아 언제 오냐고, 왜 안 오냐고 그렇게 우리를 간절히 기다렸다는 거예요. 왜냐하면 매년 성탄마다 우리가 가니까 새생명교회, 새 교회 왜 안 오냐고, 언제 오냐고 간절히 기다렸다고. 가니까 반가워갖고 막 우리 아는 사람들인데 막 반가워서, 야, 그 사람들은 정말 성탄절을 간절히 기다리는 사람이다. 그 사람들은 간절하게 사모하는 사람들이다 라고 하는 것을 발견하고 깨닫게 되는 거예요. 목자들처럼 하나님의 음성을 듣는 사람들, 그리고 그 음성을 믿고 따라가는 사람들, 하나님이 하시는 일을 확인하고 발견하고 체험하는 복을 누리는 사람들, 하나님의 일을 다른 사람에게 오늘 보니까 전하는 사명을 감당하는 사람들. 오늘 목자들이 그 일을 보면서 거기 모여있는 사람들에게 얘기하잖아요. 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말하는 것을 그들에게 전했다. 그리고 하나님의 영광을 보고 하나님을 찬송하는 사람들. 아마 그들의 삶이 이 사건 이후에 그들이 직업이 뭐 바뀌었다든지, 그들의 경제적인 상황이 좀 더 나아졌든지, 그들의 사회적인 위치가 좀 상승됐다든지 뭐 그러지 않았을 수도 있어요. 그것과 상관없이 이 목자들, 하나님을 만나고 예수 그리스도를 경배했던 이 목자들, 이 이후의 삶은 분명히 달랐을 거예요. 땅에 살지만 하나님과 동행하는 삶이었고, 땅에 살지만 하늘의 영광을 보고 노래하며 살았고, 땅에 살지만 하나님이 주시는 기쁨과 감격 속에 살았던 그들의 삶이었고, 그들은 복된 인생이었던 것이죠. 오늘 우리들도 목자들처럼 그런 은혜와 축복을 맛보고 누리는 그런 우리 모두가 되길 간절히 축원합니다. 아멘. 다 기도하겠습니다. 목자들처럼 참 힘들고 어렵고 별것 아닌 삶을 살지만 그래도 주님 말씀하시는 것 귀하게 듣고 따라가는, 그리고 예수 그리스도를 찾고 또 찾는, 그리고 그 예수님을 통해서 하나님이 하고 계시는 위대한 역사를 경험하고 체험하는 그런 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 목자들처럼 찬송하며 살게 하시고 기뻐하며 살게 하시고, 목자들처럼 하나님 앞에 영광 돌리며 살아가는 그런 우리 모두가 되게 은혜 주시고 우리를 그렇게 사용하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘.